نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بیشتر جو مثالیں ہیں افسانوں کے تجزیے ہیں ان کو میں چھوڑ رہا ہوں اور صرف اہم نکات پہ جو تقریباً 4-5 صفحات پہ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ 7 سے 8 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ ترقی یافتہ بھارت کے تصورات اور معاصر اردو افسانہ۔ 2047 میں ہندوستان کی آزادی کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ہند نے ایک طویل مدتی ویژن اور منصوبہ بنایا ہے جس کا مقصد 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ، جامع اور ثقافتی طور پر مضبوط قوم بنانا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف معاشی ترقی بلکہ بھارت کے تہذیبی اور ادبی ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ اس تناظر میں اردو زبان و ادب بالخصوص اردو فکشن کا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ اردو فکشن نہ صرف بھارت کی ثقافتی وراثت کا ایک لازمی حصہ ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی، تعلیمی ترقی اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کا ایک طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے میرا ماننا ہے کہ ترقی یافتہ ہندوستان کے تصورات کو فکشن بالخصوص افسانوں کے ذریعہ مؤثر طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں ٹیکنالوجی کی ترقی، سماجی تبدیلی، معاشی خوشحالی، ماحولیاتی بیداری، صنفی مساوات، مصنوعی ذہانت اور انسان دوست ایجادات کی افادیت وغیرہ موضوعات کو انسانی جذبات اور ثقافتی اقدار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ موجودہ ترین جدید عہد، جسے 21ویں صدی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ موضوعاتی، فکری اور تہذیبی اعتبار سے گزشتہ صدی سے کئی معنوں میں مختلف ہے۔ اس عہد کی زندگی الگ ہے، طرز فکر الگ ہے اور مسائل الگ ہیں۔ یہ عہد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، انٹرنیٹ، ویب سائٹ اور مصنوعی ذہانت کا عہد ہے۔ ای میل، ایس ایم ایس، واٹس ایپ، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ گوگل سرچ اور ویکیپیڈیا نے معلومات کا ذخیرہ دھماکہ کر دیا ہے۔ اب موبائل اور فون ہی نہیں، انٹرنیٹ سے زندگی کے معاملات طے ہونے لگے ہیں۔ ای کتب، ای رسائل اور ای لائبریری نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہی نہیں، ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ ان وسائل نے نہ صرف تعلیمی، تدریسی ذرائع اور طریقہ کار کو متاثر کیا بلکہ ہماری زندگی کو نئے مسائل، نئے موضوعات اور نئے راستوں سے آشنا کیا۔ مگر دوسری طرف زندگی کو سہل اور آسان بنانے کی جتنی راہیں ہموار ہیں، آسائشوں کے دروازے بھی کھل گئے۔ کاریں، فلیٹس، موبائل اور ٹیبلٹ ہمارے لیے اسٹیٹس سمبل بن گئے۔ انسان کی پوری توجہ مادی آسائش، پرائیویسی اور حصول دولت پر ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فحاشی، ہوس پرستی، قتل و غارت گری، زنا، درندگی اور غیر انسانی افعال نے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ انسانیت کا زوال آخری حد کو پہنچ گیا اور رشتوں کا تقدس باقی نہ رہا۔ غرض معیشت سے معاشرت تک ہر سطح پر اتنی تبدیلیاں آئی ہیں کہ ماقبل صدی کا انسان اپنی قدیم شناخت پوری طرح کھو چکا ہے۔ اب مسائل کا ایک نیا انبار ہے جو اسے اپنی گرفت میں لے کر مثبت اور توانا اقدار کی جانب سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ چنانچہ وہ فکشن نگار جو 20ویں صدی سے لکھتے آ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے اسی صدی میں لکھنا شروع کیا ہے، دونوں کے یہاں اس عہد کے نئے مسائل شعوری یا غیر شعوری طور پر حاوی ہیں۔ انہوں نے عہد حاضر کے جن مسائل کو خصوصی طور پر اپنے افسانوں میں برتا ہے وہ ہیں ماحولیات کا تحفظ، پانی کی قلت، مذہبی منافرت، شدت پسندی، دہشت گردی، عورتوں کی آزادی، تانیثی احتجاج، انسانیت کا زوال، وطن سے محبت، انسان کی جنسی کجروی، زرد صحافت، ڈیجیٹل عہد کے مطالبات اور دیگر طبقات کے مسائل وغیرہ۔ انہوں نے بھارت کی ان ترقی یافتہ تصویروں کو متنوع زاویوں سے پیش کیا ہے جو معاشرتی، سماجی، سیاسی، معاشی اور ماحولیاتی چیلنجوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ افسانے نہ صرف ترقی کی راہوں کو دکھاتے ہیں بلکہ اس کے پیچیدہ اور متنازع پہلوؤں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ان میں ان موضوعات کو کثرت سے برتا گیا ہے جن کے ذریعہ ترقی یافتہ ہندوستان کے خواب کی تعبیر کی صورتیں عطا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثلا ترقی یافتہ ہندوستان کے تصورات میں ماحولیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ماحولیاتی بیداری کے لیے حکومت کی سطح سے پیڑ پودوں کے تحفظ پر بہت زور دیا گیا ہے اور شجرکاری کو ایک مہم کے طور پر پورے ملک میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماحولیات کے تحفظ، پانی کی قدر و قیمت، شجرکاری کی اہمیت پر جو افسانے لکھے گئے ہیں ان میں محتاج عالم پرویز کا افسانہ کارواں، مہجبی نجم کا افسانہ بیجڑ کا پودا، فرقان سنبھلی کا افسانہ آب حیات، رضوان الحق کا پانی کی کمی اور اختر آزاد کا افسانہ پانی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ان میں ماحولیات کے تحفظ کے ساتھ شجرکاری، پانی کی قدر و قیمت اور آلودگی یعنی پولوشن کے مسائل خوبصورتی سے پیش کیے گئے ہیں۔
डिजिटल इंडिया तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब की रीढ़ की हड्डी है। ये महज इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने का प्रोग्राम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की समाजी व माशी इनकलाब की बुनियाद है। कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजी लॉकर्स, मेड इन इंडिया के हवाले से DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। मोबाइल फोन्स और मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब की तकमील में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उर्दू अफसाना भी इस हकीकत को तस्लीम कर चुका है, इसलिए मुख्तलिफ अफसाना निगारों के यहाँ इन तस्वुरात पर मबनी कहानियाँ सामने आने लगी हैं। ये कहानियाँ शबोइल अहमद के अनकबूत और ज़ौक़ी के साइबर स्पेस वगैरह से आगे की हैं। इसलिए इसे ऐसे नौजवान लिख रहे हैं जो या तो अदब की दुनिया में मारूफ नहीं रहे हैं या जो सोशल मीडिया और मसनूई ज़हानत की देन है। मसलन एक कहानी व्हाट्सएप की वापसी ऐसी तंजिया मगर दिलचस्प कहानी है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स अपने बैरून मुल्क बच्चों से राब्ते के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करना सीखता है। ये कहानी न सिर्फ जनरेशन गैप के मसले पर रोशनी डालती है, बल्कि तरक्की याफ्ता भारत की जिंदगी में डिजिटल और आलात के इस्तेमाल की नागुज़ीर शमूलियत को उजागर करती है। इसी तरह कहानी सिलिकॉन वैली की परी एक ऐसी लड़की की कहानी बयान करती है जो अगरचे छोटे शहर से ताल्लुक रखती है, मगर वो कोडिंग के माहिर बनकर मुआशरे के दकियानुसी तस्वुरात को चैलेंज करती है और टेक्नोलॉजी व तालीम के जरिए ख़वातीन की बाख्तियारी पर रोशनी डालती है। कहानी हवा का रक्स एक ऐसे गांव का अफसाना बयान करता है जहां के लोग हवा की तवानाई से बिजली पैदा करते हैं और अपने मसाइल से निजात पाते हैं। यह अफसाना तरक्की याफ्ता भारत में ग्रीन एनर्जी और देही खुद इन्हसारी के विज़न पर बड़ी खूबसूरती से इज़हार ख्याल करता है। इसी तरह कहानी हाईवे पर एक रात भी एक ट्रक ड्राइवर और टेक्नोलॉजी कारोबारी के माबैन हाईवे पर होने वाली गुफ्तगू का बयानिया है, जो न सिर्फ भारत की तरक्की पर रोशनी डालता है बल्कि शहर और देहात के दरमियान हम आहंगी के इम्कानात को भी पेश करता है। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन में हुकूमत स्टार्टअप कल्चर को फरोग देने में जो नुमायां किरदार अदा कर रही है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। हसन मंजूर ने अपनी कहानी ठेले से यूनिकॉर्न तक में इसी मौजू को बरतने की कोशिश की है। इस अफसाने में एक लड़का फूड डिलीवरी ऐप बनाकर अपने वालिद के काम को एक बड़े कारोबार में बदल देता है। ये कहानी उन बुनियादी सतह के कारोबारियों की कामयाबी को सराहती है जो तरक्की याफ्ता भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। अफसाना न्यूनी टेल भी ऐसे ही नौजवान डॉक्टर की कहानी को पेश करता है जो इंतजामिया और सिस्टम की रुकावटों के बावजूद टेलीमेडिसिन के जरिए नौज़ायदा बच्चों की जान बचाता है, यानी जदीद ज़राए के इस्तेमाल से सेहत की सहूलियात के उस तस्वुर को रोशन करता है जो आलमी सतह पर सेहत के ताल्लुक से भारत और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक का मकसद रहा है। अफसाना सबका इंटरनेट समाजी हम आहंगी और कसरत में वहदत के तस्वुर पर मबनी है, जिसमें साइबर कैफे में बैठकर एक हिंदू और मुस्लिम जोड़ा ऑनलाइन इंतहा पसंदी को रोकने के लिए काम करता है। किसी मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद बुनियादी ज़रूरत है। ये कहानी न सिर्फ डिजिटल खानदगी को ज़रूरी करार देती है बल्कि इसके ज़रिए समाजी हम आहंगी और इत्तेहाद व इत्तफाक़ के हुसूल की जानिब इशारा भी करती है। इन मिसालों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नए ज़माने का बदलता हिंदुस्तान महज डिजिटल नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए रवायत और जिद्दत को हम आमेज करते हुए सकाफती जड़ों को मजबूत करता है। नए हिंदुस्तान के किरदार अब मजबूर नहीं है बल्कि जिस मैदान में भी हैं नई तालीम और नई तकनीकों के इस्तेमाल से मसाइल को हल करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि इंसानी हुकूक तक रसाई की तहरीक है। जैसे महात्मा गांधी ने चरखे को आज़ादी की अलामत बनाया था, आज मोबाइल फोन इंटरनेट हर शहरी की ताकत बन गया है। ये अफसाने बताते हैं कि विकसित भारत का ख्वाब तभी पूरा होगा जब एक किसान की बेटी और एक मुंबई का कारोबारी दोनों को डिजिटल मौके तक यकसा रसाई मिलेगी और दोनों हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान में तब्दील करने में यकसा मुआविन साबित होंगे। इसके अलावा और भी मौज़ूआत हैं जिन पर हमने गुफ्तगू की है, जैसे हुकूक वतनी, मिट्टी के महक वगैरह। थोड़ा सा दो चार जुमले इनके बारे में मैं कह दूँ कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 के विज़न में मुल्क की यकजहती, हुकूक वतनी और मुश्तरका तहजीबी वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ को बेहद अहम जगह दी गई है। इसके मुताबिक 2047 तक तालीम, आर्ट और अदब में जदीद ज़राए अबलाग के साथ साथ कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों और कदरों को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। तमाम मज़ाहिब, ज़बानों और सकाफ़तों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नज़रिया हकीकत बन चुका होगा।
जहाँ हर शहरी पहले खुद को हिंदुस्तानी और बाद में किसी खास मजहबी आजाद से वाबस्ता करेगा। इंडिया हेरिटेज प्रोजेक्ट्स के जरिए सकाफती वर्षे को आलमी सतह पर मुतारफ कराया जाएगा, जिसमें अदब और फन के फरोग को नुमायां अहमियत हासिल होगी। नई नस्ल हुब्बुल वतनी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया और स्टार्टअप्स के जरिए नुमायां करेगी, और इस तरह 2047 तक भारत एक ऐसा सुपर पावर बन चुका होगा जो अपनी मुश्तरका तहजीब, जमहूरियत और अमन के पैगाम की वजह से पूरी दुनिया में न सिर्फ काबिल एहतराम होगा, बल्कि वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक खानदान है का हिंदुस्तानी फलसफा आलमी सतह पर अपना असर दिखाएगा। उर्दू के नए अफसानों का मुताला इस तनाजुर में किया जाए तो ये मौज़ूआत उर्दू अफसाने के लिए नए नहीं हैं, मगर नए अफसानों में ये नई शक्ल सूरत में नए ज़ाविये